Hello students. So today we will discuss Vedic Maths level 1 additions. So to understand additions topics, there is three concepts. One is end number concept, carry and non-carry digit concept, and special case. ఓకేనా? సో అడిషన్స్ అర్థం కావడానికి మనం ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. త్రీ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకుంటే అడిషన్స్ ఫాస్ట్గా ఈజీగా చేయొచ్చు మనకు. సో ఫస్ట్ ఎండ్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్, carry and non-carry digit concept, and special case. So we will do the problems. While doing problems, we will try to understand these concepts. ఈ ప్రాబ్లం చేస్తూ మనం ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఏందో అర్థం చేసుకుందాం. So generally we will do the additions from right to left. We will start here. 7 plus 6, 13. 13 means here 3, we will write 3 here, 1 carry. We will write like from right to left we will write in general. But in the Vedic maths, we will do the additions from the left to right, not from right to left. From left to right we will do the additions. We will start here. 4 plus 3, 7. We will write 4 plus 3 from left to right we will do. So first 4 plus 3, 7. And 5 plus 2, 7. So here we want to understand one end number concept. 4 plus 3, 7 is there. So 7 means 1 digit. So if 1 digit is coming, at that time that 1 digit only we will write. So this is the end number. In any number, last number is called as end number. So 4 plus 3, 7. So 7 is the end number. So as it is we write 7. Next 5 plus 2, 7. But before writing 7 here, we will do right side. Here right side if carry digit are there or non-carry digit. రైట్ సైడ్ లో క్యారీ డిజిట్ ఉందా నాన్ క్యారీ డిజిట్ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి. సో 6 plus 7, 13. సో 13 means 2 digits coming. 13 means 2 digits coming. So 2 digits coming, so it is a carry digit. Carry digit. 2 digits coming means we will call carry digit. Only single digits coming means we will call it as a non-carry digit. So 13 is a carry digit. So here is carry digit. So we will increase by 1 here. Right side carry digit is there. We will increase left side by 1 number. So 5 plus 2, 7 actually, but it become 8. 8. Next 6 plus 7, 13. In the 13, it is a carry digit. So what is the end number? 3. So 3 we will write here. So answer is 783. 456 plus 377 answer is 783. One more example we will see here. See 678 plus 573. So 6 plus 5, 11 actually. 6 plus 5, 11. But before your right side carry digit is there. 7 plus 7, 14. It is a carry digit. So here we can increase one number. So 6 plus 5, 11. It will become 12. Last side we will write complete number. So 6 plus 5, 11. Here carry digit. So 6 plus 5, 11 become 12. Next 7 plus 7, 14. But here is also carry digit. 8 plus 3, 11. Carry digit here. So 7 plus 7, 14. But 14 become 15. In the 15, what is the end number? So last number is called as end number. So only end number we will write. So here we write 5. Next 8 plus 3, 11. 8 plus 3, 11. So what is the end number of the 11? 1. So we will write 1. So like this end number and carry digit, non-carry digit concept we are understanding, and how to do the additions. Additions ఎట్లా చేయాలో మనకు అర్థమవుతుందా? సో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ చేస్తాం మనం. రైట్ సైడ్ క్యారీ డిజిట్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక నంబర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఈ విధంగా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ అడిషన్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ some more examples, some more problems we will see, and we also try to understand what is special case. When is special case is applied. Special case ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామో చూద్దాం ఒకసారి. వన్ మోర్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ. 456 plus 342
ఈ స్పెషల్ కేసు ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం సార్ అంటే, సో మిడిల్లో 5+4 9 వచ్చింది. మిడిల్లో 5+4 9 వచ్చింది. ఈ టైంలో స్పెషల్ కేసు అప్లై చేస్తాం. ఏం చేస్తాం సార్ అంటే 4+3 7. 4+3 7 లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ చేస్తాం. 4+3 7 రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ స్పెషల్ కేసు ఉంది కాబట్టి దానికంటే ముందు నెంబర్ కూడా చెక్ చేస్తాం మనం. ఇక్కడ ఏమున్నది, క్యారీ డిజిటా నాన్ క్యారీ డిజిటా? 6+2 8 నాన్ క్యారీ డిజిట్. సో వి రైట్ స్పెషల్ కేస్ ప్లేస్ 9 ఓన్లీ, అండ్ హియర్ 4+3 7 ఓన్లీ, అండ్ 6+2 8 ఓన్లీ. స్పెషల్ కేసు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ రైట్ సైడ్ చూస్తాం. రైట్ సైడ్ కనుక నాన్ క్యారీ డిజిట్ ఉంటే సేమ్ నంబర్స్ రాస్తాం. 5+4 9 రాస్తాం. 4+3 7 రాస్తాం. బట్ సమ్ టైమ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్ స్పెషల్ కేస్ is there. 3+6 9. 3+6 9. ఇక్కడ స్పెషల్ కేసు ఉంది. ముందు రైట్ సైడ్ మళ్ళీ నంబర్ చూడాలి. రైట్ సైడ్ లో ఏమున్నది, క్యారీ డిజిట్ ఉంది. రైట్ సైడ్ లో క్యారీ డిజిట్ ఉంది. సో ఒక రైట్ సైడ్ లో క్యారీ డిజిట్ ఉన్నప్పుడు స్పెషల్ కేస్ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేస్తాం సార్ అంటే 0 రాస్తాం. ఇక్కడ 6+5 11, ఇట్ బికమ్ 12. ఒక నంబర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, ఇది 12 అవుతుంది. 8+4 12. సో 12 అండ్ నెంబర్ వాట్స్ ఆర్ 2. సో దిస్ ఇస్ ద స్పెషల్ కేసు. స్పెషల్ కేసు మీన్స్ వాట్స్ ఆర్, మిడిల్ లో కనుక 2 నంబర్స్ సమ్ 9 వస్తే అప్పుడు మనం స్పెషల్ కేసు అంటాం. స్పెషల్ కేసు రైట్ సైడ్ కనుక క్యారీ డిజిట్ ఉంటే స్పెషల్ కేస్ ప్లేస్ లో 0 రాస్తాం. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక నంబర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెషల్ కేసు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 కాన్సెప్ట్స్. వన్ ఈస్ ఎండ్ నంబర్ కాన్సెప్ట్, క్యారీ అండ్ నాన్ క్యారీ డిజిట్ కాన్సెప్ట్, అండ్ స్పెషల్ కేసు. సో వన్ మోర్ మెథడ్ ఇన్ ద వేదిక్ మ్యాథ్స్ అడిషన్, డాట్ మెథడ్. సో వాట్ ఈస్ డాట్ మెథడ్ వి విల్ డిస్కస్ నౌ. సో డాట్ మెథడ్ అంటే ఏందో తెలుసుకునే ముందు జనరల్ గా మనం అడిషన్స్ ఎట్లా చేస్తాం, 4+4 8, 8+3 11, 11+6 17 ఇట్లా చేసుకుంటూ పోతాం. సో నంబర్ పెరిగే కొద్దీ మనకు డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది యాడ్ చేయడం. కానీ డాట్ మెథడ్ లో సింపుల్ గా మనం అడిషన్ చేయొచ్చు. అది ఎట్లానో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో 4+4 8, 8+3 11. సో 11 ఈజ్ ఏ క్యారీ డిజిట్. 11 అనేది క్యారీ డిజిట్. 2 డిజిట్స్ వస్తున్నాయి కదా, క్యారీ డిజిట్. సో క్యారీ డిజిట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తారంటే ఒక డాట్ పెట్టాలి. 4+4 8, 8+3 11. సో 11 ఈజ్ ఏ క్యారీ డిజిట్. సో 11 ఈజ్ ఏ క్యారీ డిజిట్. సో క్యారీ డిజిట్ ప్లేస్ లో డాట్ పెట్టి ఎండ్ నెంబర్ చూడాలి మనం. ఎండ్ నెంబర్ ఏంది ఇక్కడ 1. ఈ 1 ని 6 కి యాడ్ చేయాలి. 1+6 7, 7+7 14. సో 14 ఆల్సో ఏ క్యారీ డిజిట్. మళ్ళీ డాట్ పెడతాం మనం. డాట్ పెడతాం. 14 లో 4 ఇస్ ద ఎండ్ నెంబర్. 4+8. 4+8 వాట్స్ ఆర్ 12. 12 ఆల్సో క్యారీ డిజిట్. We will keep one dot. What is the end number of 12? 2. So we write 2 here. And how many dots are there? Once count. 1 2 3. 3 dots వచ్చినాయి కాబట్టి 3 రాస్తాం. సో ఆన్సర్ ఈస్ 32. ఈ విధంగా డాట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం అడిషన్ చేయొచ్చు. ఏం చేస్తాం సార్, 4+4 8, 8+3 11. 11 అనేది క్యారీ డిజిట్. క్యారీ డిజిట్ ప్లేస్ లో డాట్ పెడతాం. 11 లో ఎండ్ నెంబర్ 1 వచ్చింది. ఆ 1 ఈ 6 కి యాడ్ చేస్తాం. 1+6 7, 7+7 14. మళ్ళీ క్యారీ డిజిట్ డాట్ 4 is the end number. ఆ 4 ని 8 కి యాడ్ చేస్తాం. 12. సో 12 is the క్యారీ డిజిట్. సో డాట్ పెట్టినాం. 12 లో ఎండ్ నెంబర్ 2. సో 2 ఇక్కడ రాసినాం. డాట్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఆ నంబర్ ఇక్కడ రాస్తాం. 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 పెట్టినాం. సో ఆన్సర్ ఈస్ 32. ఇట్లా చేయొచ్చు డాట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి. నెక్స్ట్ 2 డిజిట్ అడిషన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. 2 డిజిట్ అడిషన్. సో 9+4 13. సో 13 ఇస్ ఏ క్యారీ డిజిట్. సో మనం ఇక్కడ కూడా డాట్ పెడతాం. 13 లో ఎండ్ నెంబర్ ఏంది 3. సో 3+8, 11. ఆల్సో ఏ క్యారీ డిజిట్. 1 is the end number. 1+6 7, 7+3 10. So 10 also a carry digit. End number 0, 0+6 6. So what is the answer here? Want to write
6. How many digits are there? How many dots are there? 1, 2, 3. 3 dots are there. So we write through 3 as a carry. 3 as a carry. ఇక్కడ వచ్చేటువంటి డాట్స్ ని ఇక్కడ మనం క్యారీ తీసుకుంటాం. 3 డాట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి 3 క్యారీ. సో 3 + 2 5. 5 + 4 9. 9 + 7 16. 16 ఆల్సో ఏ క్యారీ డిజిట్. సో మళ్ళీ డాట్ పెడతాం. ఎండ్ నంబర్ 6. 6 + 5 11. మళ్ళీ క్యారీ డిజిట్ డాట్ పెడతాం. 11 లో 1 ఎండ్ నంబర్. 1 + 4 5. 5 + 5 10. మళ్ళీ డాట్ పెడతాం. 10 లో ఎండ్ నంబర్ 0 0 రాస్. ఎన్ని వచ్చినాయి డాట్స్? 1 2 3. 306 is the answer. ఇది యూజ్ చేసి 2 digits అడిషన్స్ కూడా చేయొచ్చు మనం. నెక్స్ట్ 1 more 3 digit చూద్దాం. సార్ 8 + 3 11. 11 కూడా క్యారీ డిజిట్. సో డాట్ 1. 1 + 6 7. 7 + 8 15. డాట్ 5. 5 + 6 11. డాట్ 1. So 1 we write here. 1 2 3. 3 dots are there. So 3 carry. 3 + 8 11. So dot 1. 1 + 4 5. 5 + 0 5. 5 + 8 13. Dot 3. How many dots are there? 1 2. So 2 dots are there. So 2 carry. 2 + 9 11. Dot 1. 1 + 4 5. 5 + 3 8. 8 + 4 12. So dot 2. 2 + 9 11. Dot 1. How many dots are there? 1 2 3. So answer is 3131. 3131. సో ఇట్లా డాట్ మెథడ్ అంటాం. దీన్నే డాష్ మెథడ్ ఆర్ బార్ మెథడ్ అంటాం. ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి బేసిక్ మ్యాథ్స్ లో అడిషన్స్ ఫాస్ట్ గా ఈజీగా చేయొచ్చు.